Hello, very good morning students. I hope all of you are fine and safe at your home. As you all know that this pandemic becomes very worst, so it is safe to stay at home and it is betterment for you and your family. Hello, I am Vibhav Shah and we are discussing chapter number first, that is nature, purpose and scope of business, and this is our lecture number 5th. In previous lecture, that is in lecture number 4, we have started the causes of business risk, and in that we already discussed 3 points. That is, first one is change in technology. Second one is threat of substitute products, and third one is competition, which we discussed in previous lecture. In previous lecture we discussed all the 3 points, that is change in technology. Due to change in technology, the new and emerging technology, the old technology become obsolete and we have to change the technology, or we have to change the production process in the favor of new technological model. Threat of substitute product, that is the same product is available in the market, which is also cause a business risk, where it may possible that the customer may move towards the product of the competitor and they will use the substitute product instead of our product. Then third one is a competition, in which we discussed that there is a directly affect the business because they are also working for the same market and same customer. Now the fourth point is legislation. Legislation means the rule, the law, the act which is designed by the government. So here we are going to discuss about the point legislation in this particular lecture. Government formulates law regarding pollution, customers, workers, industry, etc. But their laws cause risk for business. Basically, the government is taking into consideration the different stakeholders of the organization. They are taking into consideration customers, employees, government and suppliers, debtors, creditors and society at large. So here they have framed a different kind of law regarding all the activities of the business, and that's why they frame different law on different aspects. Like they are having the law regarding pollution, in which in two-wheeler or four-wheeler we are having the PUC certificate, that is pollution under control. Same way for all the industries which are working on a large scale, or in majority they are contributing in the carbon emission level, then there is a fixed carbon emission level is decided by the government, and if the organization is producing more than that level, then they have to pay some kind of fine for that matters. Then next one is for the customers also, that is Consumer Protection Act, which we already studied in standard 10, in which there are some of the laws and, or we can say there are some of the rights and responsibilities of the consumer is there. Then for the workers there is a Factory Act or Labor Act or a Workers Betterment or Welfare Act, where they are working for the betterment of the workers and their rights. Then for industry, different type of activities and different type of policies and different types of rules and regulations framed by the government. So, but these laws cause risk for business. Example, Minimum Wage Act and Factory Act. See, the Minimum Wage Act is in the favor of the labor itself.
It means whenever labor are working in the industry or in our company, we have to follow a minimum wage act in which whether the employee or the worker is producing or not, whether he is efficient or not, whether he is contributing in the production or not, but we have to pay a minimum wage to them. So it is, in other words, we can say the minimum salary act, where we have to pay the minimum wage to the worker whether they are working or not. And in factory act there are some of the rules and regulations regarding safety, insurance of the employees contribution and employers contribution to their PF, gratuity, etc. This type of rule is not for the betterment of the organization but for the betterment of the employees, and that's why it becomes an obstacle, or we can say become the hurdle for the organization. They hinder the business in decision making. So it affects the business decision making of the organization, because here we have to concentrate on different acts, and for that we require an expert who will give advice in these particular matters. So after that, fifth one is uncertainty of demand. After fourth legislation, the fifth one is here we can't say anything fixed regarding the demand of the product. Sometimes it may happen that your product is according to the taste and preference of the consumer. So they will ask major product for it, or they will demand higher regarding it. But if your product is become outdated or obsolete, then they will discard your product and demand for someone else, same as that of the threat of substitute product. So here we are not 100% sure about the demand of our product. Sometimes they are demanding in a very large quantity, and all the production and stock and supply will be run out of the stock. But if they are not demanding in a larger quantity, then there is a possibility that the stock will be remaining as it is. So uncertainty of demand for the product creates the risk for the business, because we cannot predict, and in both the cases, either the case, we cannot produce in a larger quantity, because if the demand will change, then we have to suffer a loss, because our stock will not be totally sold. And if it is out of demand, then the stock will be as it is. But if there is a huge demand of the product, or we can say there is a larger demand, then we cannot predict it and cannot produce, and that's why we have to suffer a loss in it also. So uncertainty of demand, changes in customers' income, taste, product price, inflation, etc. create uncertainty for the demand. So here some of the points like change in customers' income. If income is increasing or decreasing, then also demand will change. If the taste and preference will change, then also the demand will change. If the product price will increase or decrease, or if there is an inflation in the market, then also it creates uncertainty for demand, which affects the profit of business. So we cannot earn a profit as per our requirement or as per our prediction. Sixth point is physical risk. Sixth and last point is physical risk. Along with these 5 types of causes, we are having some more problems or problem areas where we are facing this kind of problems in the organization itself. Damage to the assets which are utilized in business create physical risk. સૌથી પહેલું જે પ્રોબ્લેમ છે, સૌથી પહેલો જે ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ છે એ છે ડેમેજ ટુ ધ અસેટ્સ. જે મશીનરીઝ આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ, જે પ્રોડક્ટ્સ બનાવવા માટે થઈને અલગ અલગ જે બધી ટેકનિક્સ યુઝ કરીએ, જો એમાં કોઈ પણ જાતનો ડેમેજ થાય, કોઈ મશીનરી ખરાબ થઈ ગઈ અથવા તો તૂટ થઈ, તો આપણે નવી મશીનરી પરચેસ કરવી પડે, અને એ આપણું કોસ્ટિંગ વધારે છે. એના લીધે થઈને પણ આપણને ફિઝિકલ રિસ્ક રહે છે.
કોઈ વ્હીકલ છે એનું એક્સિડન્ટ થયું અથવા તો ફેક્ટરી પ્રિમાઇસીસમાં એક્સિડેન્ટલી કોઈ પણ વસ્તુ બની અને કોઈ ડિઝાસ્ટર થાય એ પણ આપણા ફિઝિકલ રિસ્કની અંદર આવે છે અને એ આપણી કોસ્ટ શું કરે છે, વધારે છે. એ સિવાય નોન ફંક્શનિંગ ઓફ મશીનરી એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ, ડેમેજીસ ઇન ટ્રાન્ઝિટ ઓફ ગુડ્સ ક્રિએટ ફિઝિકલ રિસ્ક. એટલે જે બધી આપણી પાસે જે મશીનરી અને અસેટ્સ છે એ પ્રોપરલી વર્ક ના કરે તો ટાઈમ ટુ ટાઈમ આપણું પ્રોડક્શન થતું નથી, અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ પ્રોડક્શન ના થાય તો આપણે ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઓર્ડર ફુલફિલમેન્ટ કરી શકતા નથી, અને ઓર્ડર ફુલફિલમેન્ટ ન થવાના લીધે થઈને પણ આપણને ફિઝિકલ રિસ્ક છે. ગુડ્સ ઇન ટ્રાન્ઝિટ, જ્યારે ગુડ્સ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફેરવતા હોય ત્યારે વરસાદના લીધેથીને પલળી જવું, વચ્ચે ચોરી લૂંટફાટ થાય, ટ્રકમાં આગ લાગે કે ટ્રેન છે એ ઉથલી પડે, એવા કોઈ પણ રીઝનથીને પણ આપણને એનો લોસ છે એ સફર કરવો પડે છે. તો આ બધી જ વસ્તુ છે એ શેમાં આવે છે, ફિઝિકલ રિસ્ક. તો આવી રીતના આપણે કોઝિસ ઓફ બિઝનેસ રિસ્કની અંદર ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી, થ્રેટ ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ્સ અને કોમ્પિટિશન, આ 3 પોઈન્ટ છે એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કર્યા હતા. આજે આપણે લેજિસ્લેશન એટલે કે કાયદો, ગવર્મેન્ટે અલગ અલગ રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ ફ્રેમ કર્યા છે ફંક્શનિંગ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી, એને ફોલો કરવા, જો એને ફોલો કરવા જઈએ તો પણ આપણે લોસ સફર કરવો પડે છે. અનસર્ટેનિટી ઓફ ડિમાન્ડ, તમે તમારી ડિમાન્ડ 100% પ્રિડિક્ટ નથી જ કરી શકતા કે જેવી રીતની આપણને જે પ્રોડક્ટ છે એનું જેમ સેલ્સ કરવું છે એમ થાય જ તે. અને છેલ્લું છે ફિઝિકલ રિસ્ક, જેની અંદર ડેમેજ ટુ ધ અસેટ્સ એન્ડ મશીનરી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, આ બધી વસ્તુ છે એ બિઝનેસ રિસ્કની અંદર આવે છે. તો અહીંયા આગળ આપણો જે ટોટલ ટોપિક હતો બિઝનેસનો, જેની અંદર મિનિંગ ઓફ અ બિઝનેસ, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ અ બિઝનેસ આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા. પછી ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ અ બિઝનેસ, જેની અંદર ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ એન્ડ સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ ડિસ્કસ કર્યા હતા. Then we will move forward towards the business risk, meaning of a business risk, and lastly in that particular point the causes of a business risk, which we discussed today itself. Now the part or the total part of the business is completed over here, and let us move toward the second economic activities. As we discussed in the first lecture of this chapter that there are basically 3 types of economic activities are there. First one is a business, second one is a profession, and third one is a employment or job. So here we completed the first part, that is the business. Now let us move towards the second part, that is profession. પ્રોફેશન ને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને તો એને વ્યવસાય પણ કહી શકાય. It is for highly qualified people who had the degree or the specific degree regarding a specialization in the field, like doctors, advocates, chartered accountants, company secretaries, engineers and all. They are coming under the word profession. Now first of all, let us start with the meaning. A person with specialized skill, knowledge, training and professional education renders service and in return receives fees. It is called profession. First of all, line this statement. This is the meaning. If it is asked in a 1 mark that what is profession, then you have to write that a person with specialized skill. First necessity is specialized skill. હવે સૌથી પહેલા તમે સમજો કે બિઝનેસ હોય તો મારા ફાધરનો બિઝનેસ છે, તો એ જ્યારે રિટાયર થાય અથવા તો મને બિઝનેસ સોંપી દે કે હવે ભાઈ તારો આજથી બિઝનેસ, તો હું એનો એ બિઝનેસ કન્ટિન્યુ કરી શકું છું. પણ તમે ક્યારે એવું જોયું કોઈ એડવોકેટનો સન હોય એ વિધાઉટ એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન એડવોકેટ બને? નો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. બરાબર છે, એ શક્ય જ નથી. શું કામ? તો કે પ્રોફેશનલ બનવા માટે થઈને સૌથી પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ છે સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિલ. એ બનવાની જે સ્કિલ છે એ તમારામાં 100% હોવી જોઈએ. સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિલ. બીજું હોવું જોઈએ નોલેજ રિગાર્ડિંગ ધેટ પર્ટિક્યુલર એરિયા. ધેન ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન. જે તે સેક્ટરની અંદર આપણે જોબ કરવાની હોય અથવા તો જેમાં આપણો
પ્રોફેશન સેટ કરવાનો હોય એનું એજ્યુકેશન હોવું જરૂરી છે. અત્યારનો ટ્રેન્ડ આપણે એવું જોઈએ છે કે ડોક્ટરનો દીકરો ડોક્ટર બને, પણ એ એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન લઈને બને છે. ડોક્ટરનો દીકરો આમનામ એના પપ્પાની પેઢીએ આવીને બેસી નથી જતો. બિઝનેસમેનનો સન બિઝનેસમેન બને ત્યાં આગળ એને સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિલની જરૂર નથી, નોલેજ હોવું જરૂરી છે, ટ્રેનિંગ અને પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશનની જરૂર નથી, કેમ કે એ નાનપણથી એના ફાધરને બિઝનેસ કરતા જોવે છે અને એને મેજોરિટી ખ્યાલ જ છે કે કેમ બિઝનેસ થાય. પણ ડૉક્ટરનો છોકરો નાનપણથી ડૉક્ટરને જોતો હોય ને તો એ ડૉક્ટર ના બની શકે. એડવોકેટનો છોકરો એના ફાધરને દલીલ કરતા જોવે તો પોતે દલીલ કરશે, he will appeal in the court, but the educational qualification which required and having the knowledge of the sections of the different act is not achieved by him, so he is not able to run the same profession. એટલે આપણે જોશે સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિલ, નોલેજ, ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન, renders service and in return receives fees. So here renders services and receives fees. Done. તો બિઝનેસમાં આપણને જે મળતું હતું એ પ્રોફિટ હતો, તો પ્રોફેશનમાં જે આપણને મળશે એ ફીસ. આપણે ડોક્ટરને શું પે કરીએ? ફીસ. એડવોકેટને શું પે કરીએ? ફીસ. આર્કિટેક્ટ, એન્જિનિયર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બધાને જે આપણે પે કરીએ that is the fees. A professional has to obtain the membership of the respective professional association. એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ જે છે આના પછીનો એ જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ છે મેમ્બરશિપ ઓફ એસોસિએશન. હવે સૌથી પહેલું સ્ટાર્ટ કરીએ તો જો ડોક્ટર હોય તો એને ડોક્ટર્સ એસોસિએશનનો પાર્ટ હોવું જોઈએ. એડવોકેટ હોય તો એ બાર કાઉન્સિલનો મેમ્બર હોવો જોઈએ. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે તો એ આઈસીએઆઈ છે, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, એનો મેમ્બર હોવો જોઈએ. કંપની સેક્રેટરી છે તો આઈસીએસઆઈનો મેમ્બર હોવો જોઈએ. એમ અલગ અલગના બધાના પોતાના એસોસિએશન છે અને એની મેમ્બરશિપ એની પાસે હોવી એ કમ્પલસરી છે. મેમ્બરશિપ વગર એ પ્રોફેશન રન કરી શકતો નથી. He has to obey the established code of conduct of association. એટલે આની સાથે સાથે મેમ્બરશિપની સાથે સાથે એને કોડ ઓફ કન્ડક્ટ, એટલે આમ જોઈએ ને તો આપણે નીતિ નિયમો અથવા તો રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે એ આપણે ભણેલા હોવા જોઈએ અને એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે જેના લીધે થઈને આપણને ખબર પડે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલરલી પ્રોફેશનલ છે કે નહીં. એક્ઝામ્પલ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હેઝ ટુ હેવ પ્રોફેશનલ ક્વોલિફિકેશન ઓફ CA એન્ડ has to become a member of the Institute of Chartered Accountants of India. જેમ આપણે વાત થઈ કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હોય એની પાસે કમ્પલસરીલી ICAI ની મેમ્બરશિપ હોવી જરૂરી છે. જો એની મેમ્બરશિપ ના હોય તો એ CA બનશે નહીં. કોડ ઓફ કન્ડક્ટ, ઇટ મીન્સ he has to follow all the rules and regulations framed by the Institute of Chartered Accountants of India. અને જો એ એના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ ફોલો ના કરે તો એમને જે ફાઇન અને પેનલ્ટી છે એ પણ એમનો પોતાનો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લગાવે છે, એવો એમને એક્ટ બનાવેલો છે. ધેન ડૉક્ટર, લોયર, સોલિસિટર. સોલિસિટર એટલે એક જાતની એવું એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન્સ છે કે જે મોટી મોટી કંપનીઝને લો રિલેટેડ બધી કન્સલ્ટન્સી પ્રોવાઈડ કરે છે. અલગ અલગ બધા કાયદાઓનું, અલગ અલગ બધા એક્ટ, વેધર ઇટ ઇઝ ફેક્ટરી એક્ટ ઓર લેબર એક્ટ ઓર કંપનીઝ એક્ટ, તો એનું એને નોલેજ હોય છે. ધેન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એટસેટ્રા આર પ્રોફેશનલ પર્સન્સ. તો આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે ત્યાં લાઈન કરો. જો તમને એક્ઝામમાં એવું પૂછે કે વોટ આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ અ પ્રોફેશનલ્સ, તો આપણે શું લખવાનું? ડૉક્ટર, એડવોકેટ્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, કંપની સેક્રેટરીઝ એટસેટ્રા. પ્રોફેશનલ સ્કિલ કેન ઓલ્સો બી યુઝ ફોર એમ્પ્લોયમેન્ટ. હવે આ તો આપણે જેટલી વાત કરી ને અત્યાર સુધી એ બધી વાત પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસની. કોઈ ડૉક્ટર હોય એનું પોતાનું પ્રાઇવેટ ક્લિનિક હોય અને એ ત્યાં ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે એ પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ કહી શકાય. પણ કોઈ ડૉક્ટર કોઈ બીજી મોટી હોસ્પિટલની અંદર જોબ કરતો હોય તો આ બધી ડિગ્રી જે પ્રોફેશનલ ડિગ્રી છે એ એવી છે કે જેમાં તમને જોબ ક્વોલિફિકેશન પણ પોસિબલ છે, જેમાં તમે એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ લઈ શકો છો. ડન.
સો અહીંયા આગળ શું કીધું છે કે એટસેટ્રા આર પ્રોફેશનલ પર્સન. પ્રોફેશનલ સ્કિલ can also be used for employment. Example, when a doctor accepts to render services in a hospital in return of salary. કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં સેલેરી માટે થઈને એ જ્યારે વર્ક કરશે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ. તો એ એના માટે જોબ ગણાશે અને એ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગણાશે. એટલે અહીંયા અલોંગ વિથ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ નેક્સ્ટ can be used for employment purpose also. તમે એમ્પ્લોયમેન્ટ પર્પઝ માટે થઈને પણ એ યુઝ કરી શકો છો. Now after discussing the meaning of the profession, that is particular things which we mention over here, now let us move forward towards the characteristics of the professional. કેમ કે નહીતર તો બાકી બધા એમ જ કહીને કે હું પ્રોફેશનલ છું ભાઈ. સમજો કે ટીચર્સ છે, ટીચર્સ ઇઝ અ પ્રોફેશનલ because we are having all these characteristics. We are having our own association, we are having a membership, everything. પણ બાકી તે ગમે એ લોકો એમ જ કહીને કે ભાઈ અમે પ્રોફેશનલ છીએ. તો એના માટે આપણે પ્રોફેશનમાં સૌથી પહેલું હમણાં જે ડિસ્કસ કર્યું that was meaning, અને હવે જે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છે એ છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ પ્રોફેશન. બેઝિકલી આપણી પાસે 7 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. હવે આપણે બધા બોર્ડ ઉપર મેન્શન નહીં કરીએ અને સમજશું. ફર્સ્ટ, અ પ્રોફેશનલ હેઝ ટુ ઓબ્ટેન સ્પેશિયલાઇઝ્ડ નોલેજ, સ્કિલ એન્ડ પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન. એઝ વી ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ ઇન લાસ્ટ ટોપિક કે ડૉક્ટરનો દીકરો ત્યારે જ ડૉક્ટર બનશે કે જ્યારે એની પાસે એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન હશે. એડવોકેટનો દીકરો ત્યારે જ એડવોકેટ બનશે કે જ્યારે એની પાસે એડવોકેટનું એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન હશે. એ સિવાય એ લોકો બની શકતા નથી. એટલે સૌથી પહેલાં કોઈ પણ પ્રોફેશનલ હોય એને સ્પેશિયલાઇઝ નોલેજ, સ્કિલ અને પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન લેવું કમ્પલસરી છે. સેકન્ડ, હી ચાર્જિસ ફીસ ફોર પ્રોવાઇડિંગ સર્વિસીસ. આપણે હમણાં જ વાત થઈ હતી કે બિઝનેસમેન છે એને પ્રોફિટ મળે છે. સેમ વે પ્રોફેશનલ છે એને પોતાની પ્રોફેશનલ સર્વિસ આપવા માટે થઈને એને શું મળે છે? ફીસ. However, the standard of fees varies as per the skill, knowledge and experience. It means all those who are in the same profession are not getting the same salary or same fees because it is based on the experience, number of years of working on which the fees is decided. એવું બને ને કે કોઈ નવો ફ્રેશ ડૉક્ટર છે જેની પાસે હજી એટલું બધું એક્સપિરિયન્સ નથી તો એ કન્સલ્ટન્સીના 200 રૂપિયા લેતો હોય. સેમ કોઈ એક્સપિરિયન્સ ડૉક્ટર છે કે જેને સાથે એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશનની સાથે સાથે ડૉક્ટરની ડિગ્રી હોય તો એ 1000 રૂપિયા પણ લઈ શકે. સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ ફીસ છે જે એ ડિસાઇડેડ રહેતું નથી. હાવેવર ધ સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ ફીસ વેરાઇઝ એઝ પર હિઝ સ્કિલ. સૌથી પહેલાં તો ડૉક્ટર પાસે આપણે શું કામ જાય તો એ આપણે જલ્દીથી ડાયગ્નોઝ કરી શકીએ તો સ્કિલ હોવી જોઈએ. બીજું એને પર્ટિક્યુલર એરિયાનું નોલેજ હોવું જોઈએ અને ત્રીજું હોવું જોઈએ એક્સપિરિયન્સ. આ 3 વસ્તુ ઉપરથી ને એ ડિસાઇડ થાય કે એની ફીસ કેટલી રહેશે. થર્ડ, ધ પ્રાઇમરી ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ અ પ્રોફેશનલ ઇઝ ટુ રેન્ડર સર્વિસ. ત્રીજો મતલબ જો તો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? તમે જેટલા પણ જોયા, ડૉક્ટર જોયા, એડવોકેટ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, કંપની સેક્રેટરી, સોલિસિટર, ઓડિટર, આ બધા સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે. કોઈ જાતના ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ નથી કરતા. તમે જોયું ડૉક્ટર ફેક્ટરીમાં કાંઈ બનાવીને આપે, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કાંઈ બનાવીને આપે નહીં. એ લોકો કાંઈ નથી બનાવતા. એ લોકો શું કરે છે? સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે. એટલે મેજોરિટી ધ પ્રાઇમરી ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ અ પ્રોફેશનલ ઇઝ ટુ રેન્ડર સર્વિસીસ. એટલે કે સર્વિસ આપવી એમનો પ્રાઇમરી ઓબ્જેક્ટિવ છે. ઇટ ઇઝ એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એક્ટિવિટી ફોર અર્નિંગ. આપણે હમણાં જ વાત થઈ કે તમારી પાસે પ્રોફેશનલ સ્કિલ, એજ્યુકેશન અને એક્સપિરિયન્સ હોય તો તમે તમારી પોતાની પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો જ્યાં તમારી પોતાની ઓફિસ હોય અને ત્યાં આગળ તમારા ક્લાયન્ટ આવે એમને તમે કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસની સાથે એમના બેનિફિટ માટે અને બેટરમેન્ટ માટે અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ કરો છો. એટલા માટે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એક્ટિવિટી પણ છે. ફિફ્થ, ધ પ્રોફેશનલ એક્ટિવિટી હેઝ નો રિલેશન વિથ પ્રોડક્શન. બેઝિકલી બિઝનેસની અંદર જેટલું પ્રોડક્શન વધશે એટલો આપણો પ્રોફિટ વધશે અને જેટલો પ્રોફિટ વધશે
એટલે આપણી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી સારી થશે. પણ અહીંયા આગળ પ્રોફેશનની અંદર જ્યારે આપણે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ તો પ્રોડક્શન સાથે મતલબ જ નથી. સમજો કે ઇફ યુ આર ચાર્જિંગ અ ફીસ ઓફ ₹1000, then the number of client is doesn't matter. If the first client or the first patient is to have some kind of serious injuries or some kind of serious disease and you have to operate him, then you will get a benefit by operation also. So it is not necessary that in profession the production is important, because the professional activity has no relation with production, but it satisfies personal and business needs. But irrespective of production, they are satisfying their client or patients very well. For example, a lawyer presents a case in the court on behalf of the client and in return charges fees. હવે સમજો તમે કે એક લોયર છે એ કોર્ટની અંદર તમારો કેસ ફાઇલ કરે છે, રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે અને એની તમારી પાસેથી ફીસ લે. અલગ અલગ 10-15 ક્લાયન્ટ છે, એનું વર્ક કરવું અને એમના કેસ લડવા અને એની સામે એક કેસ લડવું. જો કેસ જે વધારે જાનદાર હશે એમાં એને ફીસ વધારે મળશે. સો હિયર ધ પ્રોડક્શન ઇઝ નોટ એટ ઓલ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ધ સર્વિસ પ્રોવાઇડિંગ. તમે કેવી સર્વિસ આપો છો. એક વખત જો કસ્ટમર તમારાથી સેટિસ્ફાઈ થશે એ બીજા 2 કસ્ટમરને તમારી પાસે મોકલશે અને એનાથી ને તમારું પણ બેટરમેન્ટ થશે. ડન. 6th point, it is essential to obey the code of conduct laid down by the respective professional association. આપણે હમણાં જ વાત થઈ કે ICAI છે એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ માટે કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફ્રેમ કરે છે. બાર કાઉન્સિલ છે એ એડવોકેટ માટે થઈને કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફ્રેમ કરે છે. અલગ અલગ એસોસિએશન છે એ એમના અલગ અલગ પ્રોફેશનલ માટે થઈને અલગ અલગ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ડિસાઇડ કરે છે અને જે પણ એના મેમ્બર બને અથવા તો જે પણ આ પર્ટિક્યુલર ડિગ્રી પાસ કરે છે they have to compulsorily obey or follow the code of conduct framed by their respective professional association. Last but not least is the 7th one, that is monetary return remains uncertain in profession. business ની જેમ જ બિઝનેસમાં પણ જેમ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ હોય એમ પ્રોફેશનમાં પણ ફીસ હોય છે, એનું કોઈ ફિક્સ સ્ટેન્ડર્ડ હોતું નથી. અને ઘણી વખત એવા પણ કેસીસ હોય છે કે એક વખત એક કસ્ટમરની સાથે કામ કર્યા પછી એની સાથે આપણને એવા રિલેશનશિપ થઈ જાય કે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે એને એડવાન્સ ફીસ માટે પૂછતા નથી અને ક્યારેક એમાં પણ બેડ ડેપ્ટ થાય છે. ફીસ ના આવે, ક્યારેક ઓછી આવે, ક્યારેક સાવ બિઝનેસ જ ના હોય તો સાવ જાતની ફીસ જ ના આવે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ સમવોટ સિમિલર ટુ બિઝનેસ ઇટસેલ્ફ. પ્રોફેશનની અંદર સ્પેશિયલાઇઝ નોલેજ, સ્કિલ અને એ બધું હોવું જોઈએ, એ વસ્તુ અલગ છે. એ સિવાય આમ જોવા જાઓ તો પ્રોફેશનલ એ પણ એક જાતના બિઝનેસમેન જ છે કે જે અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ કરીને પોતાના બેનિફિટ માટે કામ કરે છે. ડન. સો હિયર ઇટ ઇઝ ઓલ ધેટ વી ડિસ્કસ્ડ અબાઉટ ધ પ્રોફેશનલ. નાઉ વિલ મૂવ ફોરવર્ડ ધ થર્ડ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી, ધેટ ઇઝ એમ્પ્લોયમેન્ટ. એટલે હવે આના પછી આપણે ત્રીજી એક્ટિવિટી ડિસ્કસ કરશું, that is employment. So employment is basically a contractual employment or a contractual job કે જેની અંદર જો તમે પહેલા બંનેની અંદર છે ને રિટર્ન છે ને અનસર્ટેન છે. ઓલામાં તે પ્રોફિટ નક્કી ના હોય અને આમાં તે ફીસ ને એ બધું નક્કી નથી. પણ એમ્પ્લોયમેન્ટ એક એવી એક્ટિવિટી છે કે તમે જેને ત્યાં હશો ને ત્યાં આગળ તમને સેલેરી તો ફિક્સ મળવાની જ છે. એટલે એક બેનિફિટ એમ્પ્લોયમેન્ટનો એ રહેશે. એમ્પ્લોયમેન્ટ એટલે આપણી નજરમાં જોબ, કે જ્યાં આગળ આપણે જોબ કરીએ છીએ. હવે સમજીએ, એમ્પ્લોયમેન્ટ મીન્સ જોબ. એટલે સૌથી પહેલી વાતથી તેને મિનિંગની અંદર સૌથી પહેલું શોર્ટ એન્ડ સિમ્પલ સમજાવી દીધું. એમ્પ્લોયમેન્ટ મીન્સ જોબ ઇટસેલ્ફ. આપણે જે જોબ કરીએ છીએ એને એમ્પ્લોયમેન્ટ કહેવાય. ઇટ ઇઝ એન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી પરફોર્મ ઇન રિટર્ન ફોર અ ફિક્સ્ડ સેલેરી. એટલે એક તો જોબ છે, બીજો એમાં ફિક્સ સેલેરી મળે. આપણે હમણાં જ વાત થઈ. ઇટ ઇઝ એન ઇકોનોમિક રિટર્ન ફોર ધ ફિક્સ સેલેરી. આની અંદર એને ક્લિયર જ કીધું છે
ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે તો આપણને ઉપર ટાઈપ્સથી જ ખબર પડી હતી કે બિઝનેસ, પ્રોફેશન એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ. It is an economic activity performed in return for a fixed salary where work is assigned as per the contract. એટલે થર્ડ પોઈન્ટ શું આવશે? કોન્ટ્રેક્ચ્યુઅલ એગ્રીમેન્ટ, કે જ્યાં આગળ વર્ક છે એ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રમાણે તમને અસાઇન કરવામાં આવશે. એક્ઝામ્પલ, અ ટીચર ટીચિંગ ઇન અ સ્કૂલ ઓર અ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય. ટીચર ટીચિંગ ઇન અ સ્કૂલ તો એમને ફિક્સ મંથલી સેલેરી હોય છે, એટલા માટે થઈને એમને મંથલી જ્યારે મંથ એન્ડ થાય ત્યારે સેલેરી મળી જાય. અથવા તો ગવર્મેન્ટ ઓફિસર છે તો એમને પણ મંથલી, પછી એમાં રજાઓ કે એવું કંઈ જોવામાં આવતું નથી. એમને જ્યારે મંથ કમ્પ્લીટ થાય એટલે એમની જે ફિક્સ સેલેરી છે એમને મળી જવાની છે. હવે આપણે આના પરથી ને નેક્સ્ટ જેવી રીતના મીનિંગ ડિસ્કસ કર્યો એવી જ રીતના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ડિસ્કસ કરીએ. બેઝિકલી આ ત્રણ ટાઈપમાં, ધેટ ઇઝ બિઝનેસ, પ્રોફેશન એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટમાં તમને પ્રોફેશન કરતાં એમ્પ્લોયમેન્ટ સમજવું વધારે ઇઝી છે. ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇઝ ફિક્સ સેલરી ઇઝ પેઇડ એઝ ફિક્સ ઇન્ટરવલ ઇન રિટર્ન ઓફ ફિઝિકલ ઓર મેન્ટલ વર્ક. ફિક્સ સેલેરી છે એ તમને પે કરવામાં આવે છે ફિક્સ ટાઈમ ઇન્ટરવલ. એટલે સમજો કે ઘણાને 15 ડેઝ, ઘણાને મંથલી, કોઈકને એવું પણ એગ્રીમેન્ટ હોય કે એમને ક્વાર્ટરલી મળતું હોય, કોઈકને હાફ યરલી મળતી હોય. તો એ જે ફિક્સ ટાઈમ ઇન્ટરવલ કમ્પ્લીટ થાય એટલે તમને જે ફિક્સ કરેલી સેલેરી છે, પછી કંપની એવું ના કહી શકે કે મારે લોસ ગયો છે. એમને લોસ ગયો હોય તો પણ એમને ફિક્સ સેલેરી તો એમ્પ્લોઈઝને પેઇડ કરવાની રહેશે. સેકન્ડ, સર્ટેન અધર બેનિફિટ્સ આર અવેલેબલ ઇન એડિશન ટુ ધ સેલેરી. આ લોકોને એક એ બેનિફિટ છે કે સેલેરી સિવાય ઘણા બધા એવા બેનિફિટ હોય છે કે જે કંપની પ્રોવાઈડ કરતી હોય વોલેન્ટરીલી, પોતાની ઈચ્છાથી. અધરવાઇઝ ગવર્મેન્ટે અમુક એવા નોર્મ્સ રાખ્યા છે કે જેમાં એમને કમ્પલસરી પે કરવાનું રહેશે. એક્ઝામ્પલ, મેડિકલ અલાઉન્સ, એટલે કે જ્યારે તમારા નોકરીના વર્ષો ચાલુ હોય એ ટાઈમે કાંઈ પણ બીમારી થાય કે કોઈ પણ ઓપરેશન થાય તો એનો પે એક્સપેન્સ છે એ કંપની પોતે આપશે. પેન્શન હવે તો બંધ થઈ ગયું છે, પણ ગવર્મેન્ટમાં 2000 એટલે 1998 પહેલાં જેટલા પણ એમ્પ્લોઈઝ લાગ્યા છે એ બધાને મંથલી પેન્શન પણ મળે છે. થર્ડ, ટુ પરફોર્મ ધ અસાઇન્ડ વર્ક એઝ પર ધ કોન્ટ્રાક્ટ અંડર ધ કંટ્રોલ ઓફ ધ એમ્પ્લોયર. હવે અહીંયા આગળ કેવું છે કે સવારે તમે જ્યારે જોબ પર જાઓ ત્યારે રોજે રોજનું તમને ફિક્સ કામ સોંપવામાં આવેલું હોય છે. એ કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ નક્કી થઈ ગયું, એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ વખતે જ તમને કહી દીધું કે એટલું એટલું કામ તમારે કરવાનું છે, એ તમારે કરવાનું છે. એટલે ટુ પરફોર્મ ધ અસાઇન્ડ વર્ક એઝ પર ધ કોન્ટ્રાક્ટ અંડર ધ કંટ્રોલ ઓફ ધ એમ્પ્લોયર. અને એ છે એ એમ્પ્લોયરના કંટ્રોલમાં હોય છે, એટલે કે એમ્પ્લોયર કે એમ જ આપણે કરવાનું હોય છે. અને એ લોકો જે ટાસ્ક આપે, જે અસાઇનમેન્ટ આપે એ પણ કરવું પડે. ક્યારેક આપણા કામ કરતાં કોઈ વધારે કામ આપે તો પણ આપણે ના નથી પાડી શકતા, કેમ કે આપણે કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલી એમની સાથે બાઇન્ડિંગ હોય છે. નેક્સ્ટ, ક્વોલિફિકેશન, એટલે કે અલગ અલગ જોબ માટે અલગ અલગ ક્વોલિફિકેશન હોય. આપણે ગવર્મેન્ટ ઓફિસીસમાં જઈએ તો ત્યાં અમુક ક્લર્ક હોય, અમુક ઓફિસર્સ હોય છે, અમુક એક્ઝિક્યુટિવ્સ હોય છે, અમુક મેનેજર્સ હોય છે, અમુક એના કરતાં ઉપરની પોઝિશન. તો દરેકની ક્વોલિફિકેશન્સ છે એ પણ અલગ અલગ હોય છે. વર્કિંગ આવર્સ, એટલે કે કેટલા વર્ક કલાકો કામ કરવાનું એ પણ ડિસાઇડેડ હોય છે. રિટાયરમેન્ટ, કેટલા વર્ષે, કોઈકને 58 વર્ષે રિટાયરમેન્ટ આવે, કોઈકને 60 આવે, અમુક ગવર્મેન્ટ જોબમાં 62 સુધીનું રિટાયરમેન્ટ છે. બેનિફિટ આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ, એટલે કે રિટાયરમેન્ટ પછી તે પેન્શન મળવું, ઇન્સ્યોરન્સ મળવું, ગ્રેચ્યુઇટી, પ્રોવિડન્ટ ફંડ, આ બધી ફેસિલિટી પણ જ્યારે જોબ કરતા હો ત્યારે બધું ડિસાઇડ થઈ જાય છે. ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ આર પ્રી ડિટરમાઇન્ડ. જે ટાઈમે તમે જોબ જોઈન કરો ત્યારથી આ બધું ફિક્સ જ હોય. ઇવન તમે જોબ જોઈન કરો ને ત્યારનું તમારું પ્રમોશનલ લેવલ એ ફિક્સ હોય કે ભાઈ જ્યારે પ્રમોશન મળશે ત્યારે એને સેલરી ગ્રોથ 3000 કે 5000 કે 7000 થશે. સો એવરીથિંગ ઇઝ પ્રી ડિટરમાઇન્ડ, વેધર ઇટ ઇઝ ક્વોલિફિકેશન, વર્કિંગ આવર્સ, રિટાયરમેન્ટ, ફેસિલિટીઝ આફ્ટર retirement, and all things is predetermined in the employment. Fifth, employment is a dependent activity. આ એક મહત્વનો પોઈન્ટ છે. આગળ જે આપણે જોયું ને બિઝનેસ ને પ્રોફેશન, એ બંને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. તમે કોઈના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. તમારી પાસે પ્રોપર એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન ને બધું હોય તો તમે તમારી જાતે
તમારી બિઝનેસ એક્ટિવિટી કરી શકો છો, પણ એમ્પ્લોયમેન્ટમાં એવું પોસિબલ નથી. એ ડિપેન્ડન્ટ એક્ટિવિટી છે જેમાં તમે તમારા એમ્પ્લોયર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહીશો. 6th, both employer and employee are bound to follow the rules as per the contract. જનરલી કોન્ટ્રાક્ટનો એવો નિયમ જ છે કે જ્યારે પણ કોન્ટ્રાક્ટ થાય ત્યારે બંને પાર્ટી દરેક રૂલ્સ ઉપર અથવા તો એની અંદર જેટલી પણ સેક્શન્સ છે એ કમ્પલસરીલી બંને ફોલો કરવાની. આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જો કોઈને જોબ છોડવી હોય તો એનો નોટિસ પીરિયડ હોય, ક્યારેક 1 મહિનાનો હોય, ક્યારેક 3 મહિનાનો હોય. સમજો કે મારે જોબ છોડવી છે, એ મારો 3 મંથ્સનો નોટિસ પીરિયડ છે, તો મારે જોબ છોડવાના 3 મહિના અગાઉ મારા એમ્પ્લોયરને રાઇટિંગમાં આપવાનું રહેશે કે સાહેબ હું 3 મહિના પછી જોબ છોડીશ. ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન હોય તો વસ્તુ અલગ છે, બાકી અધરવાઇઝ કોમન બિઝનેસ પ્રેક્ટિસ એવી છે. સેમ વે જો એણે મને કાઢી મૂકવો હોય તો પણ મને 3 મહિના અગાઉ નોટિસ આપવાની કે ભાઈ તારું પરફોર્મન્સ બરોબર નથી, તું બીજી જોબ ગોતી લેજે, 3 મહિના પછી તું છૂટ. તો એ જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ જે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર છે એ બંને પાર્ટી જે જોબ આપે છે એ એમ્પ્લોયર કહેવાય છે, જે જોબ લે છે એ એમ્પ્લોયી કહેવાય છે, બંને કમ્પલસરીલી ફોલો કરવાના રહેશે. લાસ્ટ વન ઇઝ નો કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ટુ બી મેડ બાય ધ એમ્પ્લોયી. આપણે શું હોય, આપણે કોઈ જાતનું કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું થતું નથી. આપણે કંપનીની અંદર જઈએ અને કામ કરવાનું અને કામ કરીને નીકળી જવાનું. Now let us move towards the page number 6. Here we have given a table of comparison of business profession and employment. Basically જ્યારે તમને 3 પોઈન્ટ ડિટેલમાં સમજાવે બિઝનેસ પ્રોફેશન અને એમ્પ્લોયમેન્ટ ત્યારે ડિફરન્સ સમજાવવાની જરૂર નથી, પણ આ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે એટલા માટે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ જેનાથી તમને વધારે થોડીક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવે. હંમેશા હવે અહીંયા આગળથી તમારે એવી જ રીતના રહેશે કે સિરિયલ નંબર જે ડિફરન્સનો હોય 1, 2, 3 એ આપવાનો, પછી POD એટલે કે પોઈન્ટ ઓફ ડિફરન્સ કહેવાય છે એ આપવાનું, અને પછી જેના જેના વચ્ચેનો હોય અત્યારે આપણે 3 છે તો આપણે એ 3નું ડિફરન્સ છે એ લેશું, ધેટ ઇઝ બિઝનેસ પ્રોફેશન એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ. તો આટલા પૂરતું આવી રીતના તમે એનો ડિફરન્સ બનાવી શકો છો. અને આજનું હોમવર્ક છે એ આજના હોમવર્કની અંદર બંનેના એટલે કે પ્રોફેશનનું મિનિંગ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એમ્પ્લોયમેન્ટનું મિનિંગ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને ડિફરન્સ બિટવીન આ બંને છે જે ત્રણેય છે બિઝનેસ પ્રોફેશન એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ એ તમારે કમ્પલસરી લખવાનું રહેશે અને મને સબમિટ કરવાનું રહેશે. સો ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ નેચર ઓફ વર્ક. તો બેઝિકલી બિઝનેસ શું કરતું હોય છે તો કે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ આર સપ્લાઈડ ટુ ધ કસ્ટમર ઇન એક્સચેન્જ ઓફ મની. બેઝિકલી બિઝનેસનું કામ જ એ હોય છે કે પૈસા લઈ અને ગુડ્સ ને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવા. જ્યારે પ્રોફેશન છે આર પર્સનલ એન્ડ બિઝનેસ સર્વિસીસ આર રેન્ડર્ડ વિથ ડિસ્ક્રિશન ઇન રિટર્ન ઓફ ફીસ. એટલે કે આમાં વર્ડ્સ એને ભલે યુઝ કર્યા પણ જનરલી ફીસ માટે થઈને કસ્ટમરની ઈચ્છા પ્રમાણેની સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવી એટલે પ્રોફેશન. કસ્ટમર પાસેથી પૈસા લઈને એમને ગુડ્સ અને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવું એટલે કે બિઝનેસ. અને ત્રીજો એમ્પ્લોયમેન્ટમાં પરફોર્મિંગ વર્ક એઝ પર ધ રૂલ એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ. જે કોન્ટ્રાક્ટનો રૂલ છે અથવા તો જે કંપનીનો રૂલ છે એ પ્રમાણે એમ્પ્લોયર કે એટલું કરવું એટલે એમ્પ્લોયમેન્ટ. ડન. આઈ હોપ પહેલો પોઈન્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ અબાઉટ ધ ક્વોલિફિકેશન. સો બિઝનેસની અંદર નો ક્વોલિફિકેશન ઇઝ એસેન્શિયલ. મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું હતું બિઝનેસમેનનો સન છે એ પોતે બિઝનેસ કરી શકે છે, બરાબર છે, કેમ કે એના માટે થઈને એને કોઈ જાતની એવી સ્પેસિફિક જે આપણે કહીએ ને કે ડિગ્રીની જરૂરિયાત હોતી નથી. પરંતુ બીજા બધા જે છે પ્રોફેશનમાં એમાં ક્વોલિફિકેશનની જરૂર છે. લાઈક પ્રોફેશનમાં જોઈએ તો એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન હોવું જોઈએ, ટ્રેનિંગ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ હોવું જોઈએ, એક્સપર્ટાઇઝ હોવું જોઈએ અને નોલેજ પણ હોવું જોઈએ. એટલે આ ત્રણ વસ્તુ છે એ એની અંદર હોવી જોઈએ. જ્યારે ત્રીજો પોઈન્ટ છે એમ્પ્લોયમેન્ટ. તો એમ્પ્લોયમેન્ટની અંદર ક્વોલિફિકેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ એઝ પર ધ નેચર ઓફ જોબ. ક્વોલિફિકેશનમાં જોઈએ તો બિઝનેસમાં કોઈ જાતની ક્વોલિફિકેશન રિક્વાયર્ડ નથી. પ્રોફેશનની અંદર તમારી પાસે એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન, એક્સપર્ટાઇઝ અને નોલેજ એ જોવા જરૂરી છે. જ્યારે જોબમાં તમે જે ટાઈપની જોબ કરો છો એ નેચરનું એક્સપિરિયન્સ અથવા તો એ નેચરની એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન હોવી જરૂરી છે. થર્ડ છે રિવોર્ડ ઓર રિટર્ન. તો બહુ ઇઝી છે. બિઝનેસમાં પ્રોફિટ મળે છે,
બરાબર છે. પ્રોફેશનમાં ફીસ મળે છે અને એમ્પ્લોયમેન્ટમાં મળે છે વેજીસ ઓર સેલેરીઝ. કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ જોઈએ, ફોર્થ પોઈન્ટ, તો કેપિટલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ એઝ પર ધ નેચર એન્ડ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ. જેવા ટાઈપનો બિઝનેસ કરતા હોય, જેમ કે ટ્રેડિંગ એક્ટિવિટી હોય તો ઓછી કેપિટલ જોશે, મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય તો વધારે કેપિટલ જોશે. એટલે નેચર એન્ડ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ પ્રમાણે કેપિટલ જોશે. પ્રોફેશનમાં લિમિટેડ કેપિટલની જરૂર છે, કેમ કે જ્યારે તમારે એસ્ટાબ્લિશ કરવું હોય ત્યારે એક જ વખત ઓફિસને બધું વસાવવાનું છે, પછી તો રૂટીન એક્ટિવિટીઝ ચાલતી રહેવાની છે. એટલે હ્યુજ કેપિટલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇન બિઝનેસ, લિમિટેડ કેપિટલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇન પ્રોફેશન એન્ડ નો કેપિટલ, જો તમે ત્રીજામાં, તો એમ્પ્લોયમેન્ટમાં કોઈ જાતની કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ નંબર 5 ઇઝ રિસ્ક. સો અનસર્ટેનિટી ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ રિસ્ક ઓફ લોસ રિમેઇન ઇન બિઝનેસ. આમ જોવો તો બિઝનેસ છે એ હાઈલી રિસ્કી એન્ડ અનસર્ટેન છે, કેમ કે ત્યાં આગળ આપણને પ્રોફિટની અનસર્ટેનિટીની સાથે સાથે પ્રોફિટ ના પણ મળે અને લોસ પણ જવાની શક્યતાઓ વધારે છે. જ્યારે પ્રોફેશનમાં નોન રિસિપ્ટ ઓફ સર્ટેન ફીસ, અમુક ફીસ છે એ ના મળે એટલું જ તમને રિસ્ક હોય છે. બિઝનેસમાં હાઈએસ્ટ રિસ્ક, પ્રોફેશનમાં લિમિટેડ રિસ્ક અને એમ્પ્લોયમેન્ટમાં સૌથી ઓછું લેસ રિસ્ક રિમેઇન એઝ રેગ્યુલર ફિક્સ સેલેરી ઇઝ રિસીવ. તમને રેગ્યુલર ફિક્સ સેલેરી મળી જાય એટલે કોઈ જાતનું રિસ્ક રહેતું નથી. 6th વન ઇઝ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ. તો બિઝનેસ માટે લીગલ પ્રોવિઝન્સ જે હોય છે, જે બધા એક્ટ જોયા આપણે, પોલ્યુશન એક્ટ, ફેક્ટરી એક્ટ, એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્ટ, એ બધા જ ફોલો કરવાના હોય છે. મિનિમમ વેજીસ એક્ટ ને એ બધા, એટલે લીગલ પ્રોવિઝન્સ છે એ ફોલો કરવાની છે. જ્યારે પ્રોફેશનમાં કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઇઝ ટુ બી ફોલોડ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ બાય ધ રિસ્પેક્ટિવ પ્રોફેશનલ એસોસિએશન. જે પ્રોફેશનલ એસોસિએશને જે કોડ ઓફ કન્ડક્ટ કીધા છે એ ફોલો કરવાના છે. જ્યારે એમ્પ્લોયમેન્ટમાં સૌથી હાઈએસ્ટ, એટલે જુઓ ને તો બિઝનેસમાં ઓછા, પ્રોફેશનમાં મોડરેટ અને એમ્પ્લોયમેન્ટમાં સૌથી હાઈએસ્ટ રૂલ્સ સ્પેસિફાઈડ ઇન ધ એગ્રીમેન્ટ આર ટુ બી ફોલોડ, જે કમ્પલસરીલી ફોલો કરવાના હોય છે. નાઉ 7th એન્ડ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધીસ કમ્પેરિઝન ઇઝ ટ્રાન્સફર ઓફ ઓનરશિપ. બહુ ઇઝી, પહેલી જ વાર સમજાવી દીધું હતું કે બિઝનેસમાં ટ્રાન્સફર ઓફ ઓનરશિપ પોસિબલ છે. બિઝનેસમેન પોતાના સન કે ડોટરને બિઝનેસ આપીને જઈ શકે છે. જ્યારે પ્રોફેશનમાં ટ્રાન્સફર ઓફ ઓનરશિપ નોટ પોસિબલ અને એમ્પ્લોયમેન્ટમાં તો ઓનરશિપ જ નથી હોતી, તમે કોઈકને ત્યાં વર્કર છો એટલે ત્યાં આગળ પણ કોઈ જાતની પોસિબિલિટીઝ નથી. સો હિયર વી કન્ક્લુડ ધીસ કમ્પેરિઝન ઓફ બિઝનેસ, પ્રોફેશન એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ. હોમવર્ક જેમ મેં તમને કીધું એમ કે પહેલી વસ્તુ તમારે લખવાની છે પ્રોફેશન, meaning and characteristics. Second one is employment, am I the same meaning and characteristics? And third one is comparison between these three: economic એક્ટિવિટી. આ ત્રણ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે, બિઝનેસ, પ્રોફેશન એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ. એ ત્રણેય વિશે તમારે કમ્પેરિઝન કરવાની છે કે જે પેજ નંબર 6 પર આપેલી છે. એટલું આજનું હોમવર્ક રહેશે, જે તમારે ટાઈમ ટુ ટાઈમ સબમિટ કરી દેવાનું રહેશે. ઓકે, સો હિયર વી કન્ક્લુડ ધીસ સેશન ઓવર હિયર.